Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 8th standard second language English from the part 2, the unit 5, the swan and the princess. Friends, ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೊಕ್ಯಾಬುಲರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲದೂ ಸಹ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. The first main from the comprehension part 1 is answer the following question. The first question is, what was the complaint of Devadatta against Prince Siddhartha? The answer is, Devadatta's complaint was that Prince Siddhartha had taken his swan and would not give it back to him. He claimed the swan was his because he had shot it with an arrow. Next question. Why did Siddhartha claim that the swan was his? The answer is, Siddhartha claimed the swan was his because he had saved its life. He argued that although Devadatta shot it, he provided the swan with protection when it came to him. And as a Kshatriya, he could not give up a suppliant. The next question, how did the bird react to Devadatta's call? The answer is, when Devadatta came forward and called the swan to come to him, the bird trembled and cried with fear. Next question, what did Siddhartha say to the swan? What did the bird do? The answer, Siddhartha went near the swan and spoke to it gently, saying, "Dear swan, don't be afraid. I have come to you. Come and sit on my arms." In response, the swan immediately flew onto Siddhartha's arms. Next question, what made Devadatta and Siddhartha approach the king? Answer, Devadatta approached the king to seek justice because he believed Siddhartha had wrongly taken his swan, which he had shot. Siddhartha was then called before the king to respond to this complaint and present his side of the story. The dispute over who the rightful owner of the swan was led them to seek a decision from the king. Next question, how did each of them defend their actions? The answer is, Devadatta defended his claim by stating that the swan was his because he had shot it with an arrow. Siddhartha defended his action by arguing that the owner should be the one who saves a life, not the one who tries to take it. He stated that he had saved the swan's life and that the bird came to him seeking protection, making it his responsibility and his property. Now move on to the next question, that is the 7th one, last one. How did the chief minister resolve the dispute in the end? The answer, the chief minister resolved the dispute by devising a test to let the swan decide for itself. He placed the swan on a stool and first asked Devadatta to call it, but the swan only reacted with fear. He then asked Siddhartha to call the swan, which immediately flew into the prince's arms. Based on this, the chief minister declared that the swan itself had decided the case, and the king agreed that it belonged to Prince Siddhartha. Okay, the next part is, put the following events in the order in which they occur in the play and write them in a paragraph. Okay, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಜೋಡಿಸಬೇಕಂತೆ. The first happening story is Devadatta shot an arrow at the bird. Siddhartha nursed the bird with the great care. Devadatta appealed to the king for the justice. Devadatta called the swan to him. Siddhartha called the swan lovingly. The swan flew into Siddhartha's arm. Okay. After that, the comprehension part 3 is, after the swan, he had saved some Siddhartha, and here some dialogues are there. We have to continue the part. Okay. Here, Prince, why are you crying? Swan, imagine that would have happened to me with Devadatta. Prince, don't you think it was your luck?
Swan, yes, I was fortunate enough to fall near you. Prince, I was also fortunate to save you. Okay. After that, the vocabulary part. In the vocabulary part, through the prefixes, we can understand the meaning of many words. Okay. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪದದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪದವನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್. ಆಟೋ, ಸ್ವಯಂ, ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಬಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ, ಲೈಫ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹೆಮಿ, ಅರ್ಧ, ಹಾಫ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದರ ಒಂದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಇಂಟರ್ ನಡುವೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್, ಅಮಾಂಗ್, ಮೈಕ್ರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಮೈನ್ಯೂಟ್, ಮಲ್ಟಿ ಅನೇಕ ಮೆನಿ, ದೆನ್ ನಾನ್ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ ವಿಥೌಟ್, ಪ್ರೀ ಮೊದಲು, ಅರ್ಲಿಯರ್, ಬಿಫೋರ್. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ V1 ವೊಕ್ಯಾಬ್ಯುಲರಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌವ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಸಹಿಯನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತೆ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್. ಓಕೆ, ಆಟೋಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಸ್ಪಿಯರ್, ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದು, ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅನ್ಬೋದು, ಹೆಮಿಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತಾರೆ. ಟ್ರೂ, ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಷನ್, ಸತ್ಯ ಆದ್ರೆ ಕಾದಂಬರಿ ಅಲ್ಲ, ನಾನ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ, ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಟು ವಾಶ್ ಬಿಫೋರ್, ಟು ವಾಶ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಮುನ್ನ, ಪ್ರೀ ವಾಶ್. ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್, ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ದ ನೇಕ್ಡ್ ಐ, ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಬರೀ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂತವು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ V2 ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ use a correct ending with the word below to complete the sentences. Example, Ashwini was awakened with a feeling of the excitement. It was a glorious day. Ili hint anna kottidare, glory, glorious. Okay. Then cloud, cloudy. Teach, teacher. Speak, speaker. Invent, inventor. Magnet, magnetism. Then continue, continuous. Okay. Add one letter to make a new word to mean the word. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಂಡರ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್. ಸೇವ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ದೆನ್ ಬಿಲಾಂಗ್, ಪೊಸೆಸಸ್, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ with the given words using the suffixes full or less. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಪದದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೋಹನ್ ಯೂಶಲಿ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್. ಈಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಹನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬಾಲಕ. ಲೆಸ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಅನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವೈಲ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ದ ರೋಡ್. ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್, ಕೇರ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ದಾಟುವಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಲ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಝೀಬ್ರಾ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಚೀರ್. ಚೀರ್ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರೀಸ್ ಫಾದರ್ ಡೈಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿವಾಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹರಿ ಅವರ ತಂದೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಚೀರ್ಲೆಸ್ ದಿವಾಲಿ ಫಾರ್ ಹರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹರಿಗೆ ಇದು ಚೀರ್ಲೆಸ್ ದೀಪಾವಳಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲದಂತಹ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅವಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ, ಅವಳು ಅದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್. ಆದ್ರೂ ಸಹ
ಅವಳು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಚೀರ್ಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫುಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಾಟ್, ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು, ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೈ ನೇಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಕರೆದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಹಿಮ್. ಅವರು ಎಷ್ಟು ವಿವೇಚನಶೀಲ, ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನಶೀಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಫನ್ ಥಾಟ್ಲೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅವರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಥಾಟ್ಲೆಸ್, ಅವರಿಗೇನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಯೋಚನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಪವರ್, ಅ ಬಾಯ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ಎ ಬಾಕ್ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಬಾಕ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಟೆಂಪರ್ ಅಂಡ್ ಗೇವ್ ಹಿಮ್ ಎ ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಲೋ. ಬಾಕ್ಸರ್ ತನ್ನ ಕೋಪ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆದ. ಐ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಆ ರಾಬರ್ ಪೌನ್ಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮೀ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ದ. ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಮೈ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. ಐ ಫೆಲ್ ಟೋಟಲಿ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಆಗ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸಿದೆ. ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ಲೆಸ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಲಿಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ರೀಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ದ ಕೂಲೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಹಾಟರ್ ದನ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ದೆನ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಇಸ್ ದ ಹಾಟೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮುಂಬೈ ಇಸ್ ಕೂಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮರ್, ವ್ಯಾಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್, ಟೈಮಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಲನೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ದೇರ್ ಲಿವ್ಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ನಮಿತ್. He is studying in 8th standard. He is very punctual. Every day he gets up early in the morning. His school is 3 kilometers away from his village. So he leaves his home at 8:30 a.m. He goes to school on foot. He always reaches school in time. Namit participates in all the school activities. He listens attentively, recites poems, solves math sums, plays games and draws beautiful pictures. His classes usually close at 4 p.m. but he stays in the school till 5 p.m. After the classes, he sits under a tree with his friends and practices music for an hour. He leaves the school campus at 5 o'clock and reaches home at 6 p.m. He refreshes himself and plays with his friends for an hour. Then he studies for 2 hours and watches news on the TV. After supper, he goes for a walk. At 10:30 p.m. he goes to bed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಲೈಸ್ ಟು ದ ಸೌತ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. The Tropic of Cancer divides into India into the 2 equal halves. 82.5 degree east longitude passes through Allahabad in Uttar Pradesh. Delhi is on the banks of the river Yamuna. The Pak Strait and the Mannar Bay separate India from the Sri Lanka. Okay. Then Madhya Pradesh lies between the Maharashtra and Rajasthan. KRS has been constructed across the river Kaveri. There are many natural harbors along the western coast. Fill in the blanks with the appropriate preposition. Matte ade bandide. So, if Apurva felt Dinesh was right, she would agree with him. India is based on farming. Bus arrived at Mangalore, shouting at us angrily. She said in a loud voice, "People differ from one another." Amulya applied for a job.
Has Harish replied to your letter yet? I apologize for losing my temper. Do you believe in God? Then writing ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 4 ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ supposedly written by the Hirachand to King Akbar telling him that he is innocent. Use the clues given below. Clues ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. I feel I am punished for no mistake of mine. You want to ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎರಡನೇದು. I have an unlucky face. You want to execute me because I have an unlucky face. But I feel it is not fair. What will my wife and children do without me? What wrong have I done? I say I am innocent. I beg for your mercy and request you to free me. Yours truly, Hirachand. Okay, after that, here a model for the letter. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.